रोजाना लोकनाथ टीवी देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ लखविंदर सिंह मान। इस वेले दी वड्डी खबर सिद्धू मूसेवाले दे कतल दे नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है। सिद्धू मूसेवाला जिसदा कि कल शाम नूं मानसा जिले दे पिंड जवाहर के विखे गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी। सो कल ती पुलिस प्रशासन अते जेकर गल करिए पूरा पंजाब ही इस कतल कांड की गुत्थी नूं सुलझाउण दे लई अखां लगा के पंजाब पुलिस वाल वेख रहा सी। लेकिन इस नूं लैके एक हुण वड्डी अपडेट सामने आई है कि आखिर ये कतल कीता किवें गया। भावें कि गोल्डी बराड़ जो कि इस समय अवरौड़ दे विच वस रहे ने उन्हां दे वल्लों कल ही इस कतल कांड की जिम्मेवारी लै लई सी। नाल ही नाल जेकर गल करिए लारेंस बिश्नोई उन्हां दे वल्लों भी एक पोस्ट पा के एक जानकारी दी गई सी लोकां नूं ते जिम्मेवारी ली गई सी कि इस कतल कांड के पिछे लारेंस बिश्नोई ग्रुप का हथ शामिल है। लेकिन दस दिए कि इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी अपडेट इस मामले के विच सामने आ रही है कि ये पूरा कतल कांड है जो कि है सुपारी के मामले नाल संबंधित है। भाव कि सिद्धू मूसेवाले के कतल की सुपारी दी गई सी। सो इस वेले की बड़ी अपडेट सिद्धू मूसेवाले के कतल के लिए पाड़े के गैंगस्टरां का इस्तेमाल किया गया सी। पाड़े के लोगों का इस्तेमाल किया गया सीगा सिद्धू मूसेवाले नूं कतल करने के लिए। इस वेले की बड़ी खबर भावें कि लारेंस बिश्नोई दे वल्लों उसके गैग के वल्लों उन्होंने ग्रुप के वल्लों ये गल कही गई सी कि यह कतल उन्होंने करवाया है। तो नाल ही नाल दस दिए कि सचिन बिश्नोई जो कि लारेंस बिश्नोई के रिश्तेदार ने उन्होंने वल्लों ये सुपारी दी गई सी। इस वेले की वड्डी खबर सिद्धू मूसेवाले के कतल कांड नूं लैके सामने आ रही है। सो परतां उड़दियां हुई सामने खुलदियां हुई सामने आ रही ने। सो परतां लगियां ने खुलण इस मामले दियां। सो बड़ी अपडेट सामने आई है कि इस मामले दे विच सुपारी किलिंग का मामला सामने आया। भाव कि इस मामले दे विच लोकां नूं पैसे दे के कतल करवाया गया, सुपारी दे के एक कतल करवाया गया। सुपारी किलिंग का मामला बनता हुआ सामने आ रही है। दस दिए कि सचिन बिश्नोई जो कि लारेंस बिश्नोई के रिश्तेदार ने ते अबोहर इलाके के रहने वाले ने उन्हां दे वल्लों इस पूरे मामले नूं अंजाम दिता गया है। सो सचिन बिश्नोई जो कि लारेंस बिश्नोई के रिश्तेदार ने उन्हां दे वल्लों एक किराए के लोगों नूं बुलाया गया सी। भाव की सुपारी दी गई सी। दस दिए कि इस घटना नूं अंजाम देने तो बाद 8 तो 9 हमलावर राजस्थान के वल दौड़ते हुए दिखाई दिते ने। सो बड़ी अपडेट कि 8 तो 9 गैंगस्टर जिन्हां ने इस हमले दे विच पार्टिसिपेट किया सी, जिन्हां ने कि यह हमला सिद्धू मूसेवाले के उपर किया सी, जिन्हां दी पूरी ये साजिश रची गई सी, जिन्हां दे द्वारा वो व्यक्ति राजस्थान के वल भजते हुए नज़र आए ने। दस दिए कि राजस्थान के इलाके दे विच काफ़ी मशहूर है लारेंस बिश्नोई का गैंग या लारेंस बिश्नोई का ग्रुप कहिए कि उत्थे बहुत ज़्यादा बड़ी गिनती दे विच इन्हां दे गुरगे भी ने। तो गल करिए सिद्धू मूसेवाले के कतल कांड की जिहड़ा कि कतल सुपारी दे के कराया गया। हुण पुलिस दे सूत्रां दे वल्लों बड़ी खबर ये सामने आई है कि इस कतल कांड के पिछे सुपारी दी गई सी। भाव कि किराए के हमलावर सद्दे गए सीगे सिद्धू मूसेवाले नूं कतल करने लई। दस दिए कि कल जवाहर का पिंड दे विच जवाहर का पिंड की फिरनी दे उपर जदों कि सिद्धू मूसेवाला अपनी काले रंग की थार दे विच बैठ के अपने 2 दोस्तां दे नाल बरनाले दे लई जा रहा सी तां फिरनी दे उपर पहुँच के जदों ही वो जवाहर का पिंड की फिरनी दे उपर पहुँचे तां सामने खड़ी एक चिट्टे रंग की बलैरो गड्डी विचों निकल के कुछ व्यक्तियों के वल्लों उन्हां दे उपर ताबड़ तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई सी। नाल ही दस दिए कि एक थार गड्डी के पिछे जेकर गड्डी चल रही सी टोयोटा करोला की गल जो कि सिद्धू मूसेवाले के पापा के वल्लों सिद्धू मूसेवाले के पिता के वल्लों भी यह गल कही गई है कि एक करोला गड्डी लगातार सिद्धू मूसेवाले की थार का पिछा कर रही सी। उस विचों भी निकल के हमलावरां वल्लों अंधाधुंध फायरिंग की गई। सो पुलिस ने कल मन्निया सी कि तकरीबन 30 राउंड फायर किए गए सी सिद्धू मूसेवाले की गड्डी के उपर। सो अज इसकी पुष्टि हुई नज़र आ रही है क्योंकि जो तस्वीरां जवाहर के पिंड दियां सामने आईयां नेगियां उस फिरनी दियां जिथे कि इस पूरे घटना नूं अंजाम दिता गया। CCTV जो पुलिस के हथ लगी है उस दे विच भी तकरीबन 35 तो 37 राउंड फायर होंदे हुए नज़र आए ने। भाव कि 35 तो 37 राउंड फायर होए ने इस पूरे हमले दे विच। दस दिए कि उत्थे एक बड़ी खबर यह भी सामने आई है कि थार गड्डी दे विचों सिद्धू मूसेवाले का पिस्तौल भी मिले है जो कि खाली किया होया मिलिया होया है। भाव कि इस मामले दौरान जदों कि उन्होंने उपर हमला होया सिद्धू मूसेवाले के वल्लों भी
जवाबी फायरिंग की गई सी, ਜਦੋਂ कि उसके साथी ਦੇ ਵੱਲੋਂ सिर्फ और सिर्फ 2 फायर राउंड ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ 2 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 37 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵ ਕਿ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੋ ਕਿ ਅੰਬੋਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਾਰੀ ਵੀ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 8 ਤੋਂ 9 ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਤ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 8 ਤੋਂ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 8 ਤੋਂ 9 ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 9 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹਵੇਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਸਾਉਣਾ ਸੀ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਛਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮਵਰ ਸਿੰਗਰ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫੇਮਸ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੱਲ ਜਵਾਹਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਤੰਜ ਕਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਸਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ 2 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਵਾਹਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 8 ਤੋਂ 9 ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸਦੇ 2 ਦੋਸਤ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰ ਕੇ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 30 ਤੋਂ 35 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੁਪਾਰੀ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਪਾਰੀ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਬੋਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੱਲ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। तो ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਾਰੀ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸੁਪਾਰੀ ਹੈ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਨਾਮਵਰ ਸਿੰਗਰ ਸੀ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫੇਮਸ ਸਿੰਗਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰ ਕਾ ਵਿਖੇ
ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ 2 ਸਾਥੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਕਾਲੀ ਥਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ 30 ਤੋਂ 35 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਚਸ਼ਮਦੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਰਤ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 8 ਤੋਂ 9 ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਪਾਰੀ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਪਾਰੀ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੁਣ 8 ਤੋਂ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ? ਇਹ ਸਭ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਨਾਥ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।